ഹായ്, ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് പന്തലൂരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ അതിഥിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അത് വേറെ ആരുമല്ല, നമ്മുടെ പന്തലൂരിൻ്റെ സ്വന്തം നൗഷാദിക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഞാൻ നൗഷാദിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അത്ഭുത മനുഷ്യനാട്ടോ. ഈ ഒരു 38 വർഷവും ഒരു വാഹനത്തിലും കയറിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഗതി തന്നെയാണത്. കാരണം അദ്ദേഹം ലൈവായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുകയാണ്. കാരണം മുൻപ് പല പേപ്പറുകളിൽ നമ്മളെ മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ പേപ്പറുകളിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുൻപൊക്കെ. അതിൻ്റെ പേപ്പർ കട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ. പിന്നെ നൗഷാക്ക, പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എത്ര കുറേ ദൂരം, ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഊട്ടിക്കൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ വേണം അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഊട്ടിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ஊட்டிக்கெல்லாம் போகிற மாதிரி எல்லாத்துக்கு கிட்டில இப்போ யார் அம்மா அப்பா வந்து அவ்வளோ தூரம் விட்டுல. கூளூர் இதெல்லாம் போயதா. கூளூர்னா 22 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. പോയിട്ട് അപ്പോഴേ വന്നിട്ടുണ്ട്. നോക്കണമെന്ന് ആശ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് 4-5 താട്ടി പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ കയറാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ആഗ്രഹത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം അതന്നെ എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യം എടുത്തന്നെ ആശയെല്ലാം കുറച്ചതാ. ஒன்றுண்டாகும் ஒன்று மாற்றணுங்கும் போது எல்லாமே ஆசை உண்டால. அப்போ சரி நம்ம ஊரெல்லாம் பார்த்துட்டு சந்தோஷமா இருக்கிறது நம்ம அமைப்பு இதெல்லாம் வச்சுருக்கும் போது அதுக்காக கூளூர் இந்த மாதிரி உப்பட்டி இப்படின்னு ஒரு 10 கிலோமீட்டர் 15 கிலோமீட்டர் அப்படி நடந்து போகிறாமல் செய்யும். அந்த சோசியல் சர்வீஸ் வச்சுருக்கனால மகாத்மா காந்தி சேவை மையம் வச்சுருக்கோம். அந்த சர்வீஸ் இருக்குது. அப்போ அந்த சர்வீஸுக்கு ஸ்கூலுக்கு ப்ரோக்ராமு ஊனமுற்று இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நடக்கிறது. இப்போ அந்த கூளூர் இந்த மாதிரி எல்லாம் போனால் போயிட்டு திரும்பி வரணும்ல. ஒரு நாளைக்கு போகும் 24 கிலோமீட்டர் 48 கிலோமீட்டர் அப்படியே ஒரு திவசம் நடந்ததுன்ட்டு. மிச்சம்லாம் ஒரு 10-15 போக 10 கிலோமீட்டர் வர 20 அப்படியே நடக்கும். சரி, கடையில் இருக்கிறனால அப்படியே கடையை நோக்கிட்டு நம்ம சர்வீஸ் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். நிறைய சர்வீஸ் இருக்கும், அதுக்கு உண்டாகும் அமைப்பு. ஆமாம். ഓക്കെ നൗഷാദ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ചെറിയ മക്കൾക്ക് പോലും ഈ വാഹനങ്ങളിൽ വണ്ടിയിലൊക്കെ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര താല്പര്യം ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഏരിയ മാത്രമല്ല, ഈ അടുത്തുള്ള ഏരിയ മാത്രമല്ല, പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ചേരമ്പാടി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നെല്ലിയാളം അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഡല്ലൂർ, ഊട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കർണാടക അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണിത്. അപ്പം അങ്ങനെ അവിടെ പോയി കാണണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഇതുവരെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. எனக்கு அவ்வளோ அந்த ஆசையெல்லாம் வந்துட்டில்ல. நமக்கு இப்போ இது நமக்கு நடக்காம்பட்ட தூரம் வந்து போகும். இப்போ ஊட்டி கோயப்பள்ளி இப்போ சொன்னீங்களா பொன்னானின்னா போகும்போது நடக்கும்போது எல்லாத்தையும் பழகின மாதிரி உண்டாகும். இப்போ நடக்கிறதுனால நமக்கு ஏகப்பட்ட ஆளுண்டு, எல்லாம் தெரியும், ஃப்ரெண்ட்ஸுகள் எல்லோரும் உண்டு. இப்போ பைக்கில் போயிருந்தா கூட எனக்கு இத்தனை பேர் தெரியாது. இப்போ நான் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்த ஊரில் கேட்டாலும் நம்மளை தெரியும். இப்போ எல்லாத்துக்கும் கூட போகும்போது பழகிறது ஈஸியாண்டாங்க, எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கும். இப்போ வண்டியில் போயிருந்தால் டக்குன்னு பார்த்தா ஒருத்தனை பார்ப்போம், போயிடுவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸுகள் ஒரு 10 பேர் இருப்பாங்க. நம்ம இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் எல்லாரும் பழகிறதுனால அது நடந்து எதாவது ஆசைப்படுறது நடக்கணும்னா அவ்வளோ தூரம் நடக்க வேண்டியதுதான். அளவுக்கு மீறி ஆசை எனக்கு வரல ഇതുവരെയായിട്ട്. അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ? லட்சியங்கும் போது ஏதாச்சும் லட்சியம் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி ஆசைகள் எல்லாம் போடல. ஆமாம், என்னோட லட்சியம் இந்த மாதிரி நல்லா மாறணுங்கிற மாதிரி. மாறும்போது ஒருத்தர் காலை வைக்கும்போது நல்லா இருக்கும். இல்லைன்னா நம்ம ஊருக்குள்ளேயே இருந்தால் போதும் இல்லை. இப்போ வெளியே போயிட்டு பெருசுன்னு இல்லைண்ணே. நம்ம ஊரில் என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யலாம். அளவுக்கு மீது ஆசையில் இல்லை. சேவை செய்யறதோட பெருசு எனக்கு இல்லை. நம்ம ஊர்லேயே சேவை செய்யற பெருசும்போது അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് തന്നെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അതന്നെ നമ്മളാൽ മുടിഞ്ഞത് പോകും, അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഇപ്പം അപ്പൊ നൗഷാദ് ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പൊ ശരിക്കും? റേഷൻ കടയിലുണ്ട്. റേഷൻ കടയിലുണ്ട്. അതല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, റേഷൻ കടയിൽ മാത്രമേ പണിയാ. പിന്നെ നൗഷാദിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എന്ത് കാര്യത്തിനും, ഈ നീലഗിരി മാവട്ടത്തിൽ വരുന്ന, അതായത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ വരുന്ന എന്ത് കാര്യത്തിനും നൗഷാദ് ഖാൻ്റെ ഒരു ചെറിയെന്നല്ല, ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പങ്കാളിത്തം ഉണ്ട് എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അത് എന്താ പണിൻ്റെ പുറത്തും. ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് മുടിയില്ലാനാ നമ്മൾ ഏതാ ഉതവും, இல்லை ரோடு இல்லைன்னா கவர்மெண்ட்டு எழுதி கொடுத்து மாதிரி வேணும்னு அமைப்பு இருக்கிறனால ஒவ்வொரு இந்த ஏரியான மக்களுக்கு என்ன வேணுமோ நம்ம அதை வந்து கேட்போம். അതായത് ഒരു പദവിയും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ഏത് പൊതു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇടപെടുന്നുണ്ട്. வச்சிருக்கணும், நம்ம அதை கேட்கலாம். அது நம்ம 10 தாட்டி போனால் அவங்க அரசும் செய்வாங்க. இப்போ நம்ம போய் ஒரு தாட்டி கொடுத்து நடக்கலைன்னா திருப்பி போகும்போது ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறனால கவர்மெண்ட்டும் அதிகாரிகள்லாம் இப்போ பார்த்துட்டு அவங்க சர்வீஸ் செய்கிறாங்கன்னு உண்மைன்னு வருவாங்க. அதில் முடிஞ்ச அளவு முடிஞ்சது செஞ்சு കൊടുப்பாங்க. ഓക്കെ ഓക്കെ, അങ്ങനല്ലേ? പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങളൊരു എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊരു എന്താ പറയുക, നിങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു പറയാൻ വാക്കുകളില്ല സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനെ, ഈ ഒരു
അതായത് നമ്മൾ 2024 എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ടെക്നോളജിയൊക്കെ അത്രയും വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ വാഹനത്തിലോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു അത്ഭുതമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അത് നൗഷാദയ്ക്ക് അതൊരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ദൂരം പോകാൻ തന്നെ വണ്ടി വേണം അല്ലേ. പക്ഷെ നൗഷാദിനെ സംബന്ധിച്ച് വണ്ടിയും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, എവിടെയാണോ 10 കിലോമീറ്റർ നടക്കും. அது நடக்கிறது நல்லது தானே, அது ஒரு சந்தோஷம், ரிலாக்ஸ் இருக்கும். இப்போ நடக்கும் போதே என்ன யோசனை இருக்காது, நம்ம ஏதாச்சும் உட்காந்தா கூட போர் அடிச்சா கூட யோசனை இருக்கும். இப்போ சாயந்தரம் திடீர்னு பாரு யாருமே இல்லைன்னா அப்படி நடந்தோம்னா அப்படி ரிலாக்ஸாக இருக்கும். எல்லாரும் நடக்கும்போது நல்லது, உடம்புக்கும் நல்லது தானே. அப்புறம் நமக்கு வந்து டென்ஷன் இருக்காது, உட்காந்துருந்தா செல்ல நோண்டி ஏதோ யோசனை பண்ணும். அது இப்போ 2 ஹவர் நடந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு 10 கிலோமீட்டர் 5-10 போனால் 2 ஹவர் நடந்தால் கூட மெதுவாக நடந்துட்டு வந்தாலும் அந்த சந்தோஷம் கிடைக்காது. ஏன்னா உட்காந்துருக்கும்போது போர் அடிக்கும். இது பென்சிலில் முடிஞ்சால் 5 மணி பென்சில் இல்லைன்னா கூட அப்படி போயிட்டு வரலாம். காலையில் எழுந்திரிச்சா நல்லா உடம்புக்கு நல்லாயிருக்கும். இடமும் போகும்போது நல்லா உடம்புக்கு நல்லது, ரிலாக்ஸும் இருக்கும். அது போயிட்டு வந்தப்போ தான் நல்லாவும் இருக்கும். சும்மா நடக்கலான்னா கூட, மழை காலத்துலேயே நடக்கலான்னா கூட சங்கடமாக இருந்தால் கொடையை பிடிச்சிட்டு நடக்கிறது. ஏன்னா அப்போ தான் அது சந்தோஷம். அது நடக்கிறவங்களுக்குலாம் தெரியும் அது நடந்தால் தான் நல்லது. நடக்காதவங்களுக்கு தெரியாது, சரி படுத்துக்கலாம் மழை வந்தால் அப்படிங்குவாங்க. நடந்துச்சுன்னா அந்த இதோட அது சந்தோஷம் அதில் இருக்குன்னு தெரியாது. ഇപ്പോൾ നൗഷാദ് ഖാൻ്റെ കയ്യിലിപ്പം, അതായത് ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും കയ്യിൽ മിഠായിസോ ചോക്ലേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ അധികവും ഇവിടെ കാണുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് മിഠായി എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് എല്ലായ്പ്പോഴും, അത് നിങ്ങളെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം அது சிறு வயசுலேருந்து பழகியதா. இப்போ குழந்தைங்க பசங்க குட்டின்னு பழகினால அவங்களும் வந்து கேட்பாங்க, நான் கொடுத்து பழகிறது. உஸ்கில் இருக்க அவங்க கொடுத்து பழகினா ஒரு இடத்துல வச்சாச்சு நின்று உஸ்கில் விட்டும்போது கொடுத்து பழகிடுவேன். சின்னதுலேருந்து அப்படியே பழகினா ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும், அவங்க அன்பும் இருக்கும். நமக்கு பைசான சேர்த்து வச்சுருக்கா இல்லையா, யாராச்சும் உதவும் போது ஒரு பாசங்கள் நிறைஞ்சிருக்கு. அதனால நிறைய குழந்தைகள் எல்லாம் நம்ம தெரியும். இல்லைன்னா நம்மளே பைசா வச்சா நம்ம ஒரு குழந்தைகள் தானே வீட்டில் இருக்கோம். இப்போ என்ன பழைய குழந்தைகள் எல்லாத்துக்கும் பாயினா அப்படின்னா தெரியும், பண்பாடு இருக்கும். ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ മുതിർന്ന ആൾക്കാരെക്കാട്ടും കൂടുതൽ അറ്റാച്ച് ഈ ചെറിയ മക്കളോടാണെങ്കിലും ഈ മക്കൾക്ക് തന്നെ ആരാ നൗഷാദെന്ന് വെച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ. അതായത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വരെ നൗഷാദിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നൗഷാദിനെ കുറിച്ച് പറയും. അതെ, ഏത് സ്കൂളിൻ്റെ ഏത് ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഏത് സ്കൂളാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അല്ലേ, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പോലെ കരുതുന്ന ഒരു കുട്ടികളാണ്. അതെ, ശരിയാണ്, കുട്ടികളെപ്പോഴും. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു മിഠായി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അത് നിങ്ങളിലൂടെ കാണിക്കുന്ന ഒരു മിഠായി കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു സ്നേഹം തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ശരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്കല്ല കൊടുക്കുക, അത് എത്ര കുട്ടികൾ അവിടെ ഉണ്ടോ അത്രയും കുട്ടികൾക്ക് മുന്നാടി നിർത്തക്കൂടാതെ. ചിന്ന വയസ്സിലുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട കാലത്തില് ഒരുത്തരുണ്ട് ഇന്നോർത്ത് ഉണ്ടാകും. ஒருத்தர் மிட்டாய் சாப்பிடும்போது நம்ம கொடியேற்றும் போது சிறு வயசுலாம் நினைக்கும், ஒரு மிட்டாய் கிட்டியா நல்லா கொடியேற்றுற அன்னைக்கு தான் கிட்டும். അപ്പോൾ அந்த കാലമെല്ലാം ഇരുന്നിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു കുട്ടിക്കാണ് നമ്മളെ வந்து ബായിന്ന നമ്മിട്ട് வந்து. അല്ല, നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികൾ, അതായത് നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ മിഠായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്രയും കുട്ടികളെ കൂട്ടിയിട്ട് പോയിട്ട് കടയിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു കുഴந்தைக்கு വാങ്ങി കൊടുത്താൽ തപ്പില്ല, വാങ്ങി കൊടുത്താൽ എല്ലാത്തും വാങ്ങി കൊടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്നത് തന്നെ അത് കുഴந்தைகளுக்கு தான் എടുക്കും. അതെ അതെ, എല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. കുഴந்தைക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഗാന്ധിമയം സേവാമയം അങ്ങനത്തെ എന്തോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മഹാത്മാഗാന്ധി സേവാമയം ഉണ്ട്. മുടിയാത്തവங்க വയസ്സാണവങ്ങൾക്ക് ഇളഞ്ചർക്ക് വിളിപ്പുണർവ്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഈ മറ്റേ ആരോഗ്യപരമായിട്ടും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും സഹായങ്ങളും മരുന്ന് കൺസിക്സ് മുഖാമ ഇതെല്ലാം ഒന്നൊന്നാ നടത്തിയിട്ടില്ലേ. അപ്പം എല്ലാം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു മെമ്പറോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദവിയിലോ ഇരിക്കുന്ന ആളല്ല നൗഷാദ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ നാട്ടിലെ മൊത്തം ആളുകളുടെ ഏത് പ്രശ്നത്തിനും പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. അതന്നെ മക്കൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം തന്നെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് അടിച്ച് പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പേടിയെ തോന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിങ്ങനെ നിങ്ങളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക? வந்ததில்லை, நமக்கு நேர்மைக்கு போகிறதுனால அந்த மாதிரி இல்லை. பிரச்சனை செய்கிறதுனால யாராச்சும் பழகினால எல்லா சமூக சேவை செய்யறதுனா நமக்கு டக்குன்னு போயால் நிறைவேறும். சுமார் லெட்டர் போட்டால் கூட லேட் ஆகும். இப்போ நம்ம பழங்க இவங்க தான் நாங்கள் முடிஞ்ச அளவுங்க அவங்க செஞ்சு கொடுப்பாங்க. அது இல்லைன்னா தான் மேலே அனுப்போம். அதிகாரிகள் யார் இருந்தாலும் അവങ്ങാൽ മുടിഞ്ഞത് ഇവിടെ നടത്തി തരും. അത് നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് കുറേ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും പേപ്പറിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് സാധനം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കെയർ ഓഫിൽ തന്നെ ഒരു സാധനം സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ പോയി സംസാരിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വേഗത്തിലാകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത്? இல்லை சர்வீஸிங் போது எல்லாமே அப்படி தானே, ஒருத்தனால முடிஞ்சால் நம்ம செய்ய போகிறோம், லீவ் இருக்குது அதை நம்ம செய்யறது തന്നെ. അതെ, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള അല്ലേ? இருக்கிற காலத்தில் டைமை வந்து வேஸ்ட் படுத்தி யாருக்கா உதவியாக நல்லா ഉണ്ടാകുம்னு என்னோட അഭിപ്രായം. പോകുമ്പോൾ ഏതാச்சுം ഒരു കാലത്തിൽ ചൊല്ലുവാങ്ങല്ലേ. അതെ അതെ, അല്ല നൗഷാദ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ തൊട്ട് മുതിർന്ന ആളുകൾ വരെ എന്തായാലും മറക്കില്ല നൗഷാദ്. കാരണം നമ്മൾ വേറെ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല നൗഷാദ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നൗഷാദ് അതായത് ഈ വാഹനങ്ങൾ കയറാണ്ട് പ്രസിദ്ധിയൊക്കെ നേടിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ സാധാരണ ഇങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലടങ്ങി കൂടി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുക അല്ലേ ചെയ്യുക സാധാരണ. പക്ഷെ നിങ്ങളങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അതും അവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്നുണ്ട്. അതന്നെ, ചെറിയ വയസ്സിലെന്ത് സേവ ചെയ്യണമെന്ന് ആശ ഇരുന്നതാണ്. அப்படியே மனசில் அது ചെറുപ്പം മുതലേ ഉള്ള ഒരു എയിമാണ് പാഷനാക്കി മാറ്റിയത്. அது அப்படியே எடுத்தது. இப்போ நம்ம வெளியே போயிட்டு இல்லாட்டியும் இருக்கிற இடத்துல இருந்து என்ன செய்யணும்னு அது செஞ்சு கொண்டுட்டு இருக்கு. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ നൗഷാദ്, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്തായാലും നടക്കട്ടെ. കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾ ഇതേപടി കൊണ്ടുപോവുക. കാരണം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇത്രയും കാലം 38 വർഷത്തോളം വാഹനങ്ങളൊന്നും കയറിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എൻ്റെയും എൻ്റെ ടീമിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരു പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു.